Good morning, children. Welcome back to CSI online class. Today I am going to continue the first unit which we have started last week. The name of the prose part, Learning the Game. So it is in the unit 1. It is prose part. The name of the lesson is Learning the Game. You know very well the lesson is about the world famous cricketer, cricket player, cricket Jambavan Sachin Tendulkar. Already we have seen page number 1, page number 2 and page number 3. I think we are in page number 4. With that we are going to end up the lesson. So before that I show you a page by page of the lesson. Please go through. I am going to read line by line. Try to understand. In between I will explain you briefly because I taught this lesson earlier. I hope you all understood. Even when I go through line by line, it will be very helpful for you to understand once again. So children, see this page number 1, unit 1 prose part, Learning the Game by Sachin Tendulkar. From a very early age, I played tennis ball cricket with my colony friends. I loved watching cricket on television, and in our game I often tried to emulate the mannerism of my favorite players, Sunil Gavaskar and the West Indian legend V.V. Richard. But it was not just the batsman that I studied. I also loved bowling. Throughout my career, I have actually bowled a lot in the net. ஸோ சச்சின் டெண்டுல்கர்னுடைய ஃபேவரட் பிளேயர்ஸ் அப்படின்னு சுனில் கவாஸ்கர், விவி ரிச்சர்டு இவங்க பேர்லாம் இருக்கு. I was then studying in the New English School. I said you already that Sachin Tendulkar studied in New English School which is situated in Mumbai. But my brother Ajit, who is my brother refers here, my brother is Ajit. Whose brother? Sachin Tendulkar's brother. Ajit knew that compared to other schools in Mumbai, Shardasram Vidya Mandir where Ramkant Acharikar sir was the cricket coach. You know very well that Ramkant Acharikar sir was the cricket coach of Sachin Tendulkar. Even Sachin Tendulkar is a cricket Jambavan. He won Bharat Ratna Award. He was an MP of our Indian Parliament. So Ramkant Acharikar sir was the coach for that personality. So try to understand the importance of Acharikar sir. Gave due importance to the game of cricket. He ran summer camps too. Who ran summer camps? Acharikar sir ran summer camps. He was working in Shadrasram Vidya Mandir at Mumbai. He ran summer camps too. Ajit one day took me to the camp, get trained under sir. Anyone could come for a trial at the camp, but then it was up to sir to decide who to accept. அவர் சம்மர் கேம்பும் நடத்துகிறார், சத்ராசிரம் வித்யா மந்திர் ஸ்கூலில் ஒர்க்கும் பண்ணுறார். அவர் அந்த சம்மர் கேம்பில் யாரை சேர்த்துக்கணும் சேர்த்துக்கக்கூடாது அப்படின்றத முடிவு பண்ணுறது அவர் கையில் தான் இருக்குது. பட் எனி ஒன் கேன் கம் அண்ட் ஹாவ் ஏ ட்ரையல்.
I was 11 years old then. அப்போது சச்சின் டெண்டுல்கருக்கு 11 வயசு. அச்சரேக்கர் sir, as I refer to him, started playing cricket at the age of 11 in 1943, which is the age of I was when I went to him for the first time. ஸோ அச்சரேக்கர் சாரும் 11 இயர்ஸில் கிரிக்கெட்டு விளையாட ஆரம்பித்தார். எந்த இயரில்? 1943 அப்படின்னு பார்க்குறோம். இந்த சேம் ஏஜில் இவரும் ஃபஸ்ட்டு டைம் அச்சரேக்கர் சார்கிட்ட போயிட்டு கிரிக்கெட் ப்ராக்டிஸ்க்காக போகிறார். ஸோ ஹியர் கிவன் 2 questions. Who were Sachin Tendulkar's favorite player? So I think the answer is here in the first paragraph in page number 1. Answer that question. What was special about Shadrashram Vidya Mandir in Mumbai? So we can answer easily the special about Shadrashram Vidya Mandir in Mumbai. I think the answer is in the 4th and 5th line of the second paragraph in page number 1. Okay. So I had never batted in the net before. I felt somewhat overawed with so many people around. நிறைய பேர் இவரை சுற்றி இருக்கிறாங்க. சார் அச்சரேக்கர் சார் சரி ஓகே பேட்டிங் பண்ணுன்னு சொல்கிறார். he became nervous, he felt uncomfortable, so he lose the match. He failed to make an impact, so he did not succeed at the first time. The trial made by Sachin Tendulkar was failed. Sir called Ajit, Sachin Tendulkarனுடைய பிரதர் அஜித் அச்சரேக்கர் சார் கூப்பிட்டு ஓகே பெட்டர் ட்ரை நெக்ஸ்ட் டைம் அப்படின்னு சொல்லி யூ கம் ஆஃப்டர் சம் இயர்ஸ் லிட்டில் ஓல்டர், அவன் இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய பையனானதும் கூப்பிடணுடா அப்படின்னு சொல்லிட்டார். மனசு உடஞ்சி போச்சு சச்சின் டெண்டுல்கருக்கு. அவங்க அண்ணனுக்கும் தான். Who is his brother? Ajit is his brother. Who is Ajit? Sachin Tendulkar's brother. My induction into Mumbai cricket circuit could have ended in failure but for Ajit's insistence, having seen me play in the colony, as I knew I was capable of performing far better than I had done in front of Achrekar sir. அச்சரேக்கர் சார் முன்னாடி அவன் பண்ணது ஒரு நர்வஸில் அவன் லூஸ் பண்ணிட்டான். சரியாக ஒரு இம்பேக்டை க்ரியேட் பண்ணல அச்சரேக்கர் சார் மைண்டில். பட் இது இல்லையே அவன் திறமை அப்படின்னு அண்ணன் அஜித் அபார நம்பிக்கை யார் மேலே? தம்பி சச்சின் டெண்டுல்கர் மேலே. ஸோ he explained that I was nervous and asked sir to give me one more opportunity. However, he suggested that while doing so, sir should pretend to go away and then watch from a distance. இன்னொரு வாய்ப்பு கொடுங்க சார்னு கேட்குறான். பட் he rejected. அச்சரேக்கர் சார் rejected to give him one more chance. ஆனாலும் இவன் விளையாடுறத அவர் ஓர கண்ணால் தூரம் நின்று ஸ்டாண்டிங் ஃபார் அவே he watched playing cricket. One day sir agreed. எதுக்கு? பேட்டிங் பண்ணுறதுக்கு, கிரிக்கெட் விளையாடுறதுக்கு, ட்ரையல் பார்க்குறதுக்கு, இவர் அவனை செக் பண்ணுறதுக்கு. பிஃபோர் லாங் ஐ வாஸ் ஆஸ்க் டு பேட் அகைன். இந்த முறையும் போன முறை தான் பேட்டிங் பண்ண சொன்னார், தோத்துட்டான், சரியாக பேட்டிங் பண்ணலை. அகெயின் அச்சரேக்கர் சார் ஆஸ்க்டு சச்சின் டெண்டுல்கர் டு பேட். என்னடா இது மனுஷனுக்கு வந்த சோதனை. வித்தவுட் சர்ஸ் ட்ரைன்ட் ஐஸ் ஸ்க்ரூட்டனைசிங் மீ, அவருடைய ட்ரைன்ட் ஐஸ் இவனை வாட்ச் பண்ணிகிட்ருக்கு. ஸோ ஐ தாட் ஐ ஃபெல்ட் மோர் அட் ஈஸ் அண்ட் soon started to hit the ball well. This time, second time, very தோற்று போயிட்டோமே அப்படின்ற ஒரு எண்ணம், ஜெயிக்கணுன்ற ஒரு அவா. நல்லா பெட்டராக பேட்டிங் பண்ணான். என்ன பண்ணார் பாரு, சார் அக்ரி டு லெட் மீ ஜாயின் த கேம்ப். எவ்வளோ மகிழ்ச்சி இல்லை? அவசம் அவசம்.
I was delighted and I must say it was an opportunity that transformed my life. இதுதான் அவருடைய லைஃப்பை மாற்றி அமைத்ததுக்கு உண்டான ஒரு சூழல். என்ன சூழல்? செகண்ட் டைம், ஃபஸ்ட்டு டைம் தோத்தது, செகண்ட் டைம் வெறித்தனமாக திருப்பி பேட்டிங் பண்ணி அதில் நல்ல ஒரு பேரை வாங்கி அந்த கேம்பில், சம்மர் கேம்பில் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு சர்வாயாலேயே ஒத்துக்க வச்சது. இதுதான் அந்த சச்சின் டெண்டுல்கர்னுடைய லைஃப்பில் அவனுக்கு கிடைச்ச ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, வாய்ப்பு அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். So the camp involved a session every morning and evening at Shivaji Park. I would practice between இதெல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி we have seen. 7:30 to 10:30 காலையில், அப்புறம் 4:30 to 7:30 ஈவினிங், twice a day training by section. 2 செஷனாக நடக்கும், both morning and in the evening. In the morning it starts from 7:30 to 10:30, in the evening 4:30 to 7:30. After 7:30 I have to travel to Bandra from Shivaji Park, where the playground situated. So it took 40 minutes if we traveled in bus from Bandra to Shivaji Park or from Shivaji Park to Bandra. So these are all we have seen already. For the first few days, Ajit accompanied him in the bus. During the bus journey, he would take me about the nonsense of batting, and I always enjoyed this conversation a lot. அண்ணன் தம்பி இந்த பேட்டிங்கை பற்றி, அதில் இருக்கக்கூடிய நல்லது கெட்டதை பற்றிலாம் பேசிக்குவாங்களாம். இன்ஃபேக்ட் த ஒன் திங் தட் ஐ ஹவ் கெப்ட் வித் மீ ஆல் மை கரியர் இஸ் a note too that Ajit gave me containing some thoughts about batting. பேட்டிங்கை பற்றி எங்கள் அண்ணன் அஜித்து எனக்கு நிறைய சொன்னார் இல்லையா, அதெல்லாம் நான் குறிப்பெடுத்து வச்சுக்குவேன். ஐ வில் மேக் ஏ நோட், ஐ வில் டேக் ஏ நோட் அண்ட் ஐ த்ரூ அவுட் மை லைஃப். இட் சர்வ்ட் அஸ் எ வெரி பர்சனல் கோச்சிங் மேனுவல். மேனுவல்னால் கைப்புத்தகம், கைப்பிரதி இருக்கு இல்லையா, அதுபோல் எங்கள் அண்ணன் எனக்கு கொடுத்த அட்வைஸ். அந்த பஸ்ஸில் நானும் அவனும் ட்ராவல் பண்ணும்போது அவன் எனக்கு கொடுத்த அட்வைஸ், எனக்கு அது ஒரு மேனுவலாக, கோச்சிங் மேனுவலாக, பர்சனல் கோச்சிங் மேனுவலாக அது அமைஞ்சிச்சு அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஆஸ் எ சைல்டு ஐ ஹேட் ஒன்லி ஒன் செட் ஆஃப் கிரிக்கெட் க்ளோத்ஸ் அண்ட் த ரொட்டீன் வாஸ் டு வாஷ் தேம் ஆஸ் சூன் அஸ் ஐ வுட் ரிட்டர்ன் ஃப்ரம் த மார்னிங். ஒரே ஒரு செட்டு கிரிக்கெட்டு ட்ரெஸ் தான். நைட்டில் துவைச்சி போட்டால் தான் காலையில் 7:30 மணிக்கு போட்டுன்னு போக முடியும். திருப்பி 10:30 மணிக்கு முடிஞ்சதும் அதை துவைச்சி போட்டால் தான் ஈவினிங் 4:30க்கு அதை திருப்பி மாட்ட முடியும். இப்படியான ஒரு சூழல். The pattern was repeated in the evening so that I could use the same set of clothes the following morning. 2 வேளையும் துவைக்கணும், ஒரு நாளைக்கு 2 முறை குறைஞ்சது அதை துவைச்சா தான் அடுத்தது போட முடியும். That was the situation. The system worked well. Apart from my pocket, there was never quite enough time for the pocket to dry out completely. இதில் பாக்கெட்லாம் காய கூட காயாது, ஈரமாகவே இருக்கும். ஜோபிலாம் காயாது. எப்படி காயும்? 7:30 மணி அங்கே முடியுது, 8-9 மணி ஆகிடும் வர. 10 மணிக்கெலாம் துவைச்சி போட்டு திருப்பி நாளைக்கு காலையில் வெடிக்காலம் 4 மணி 4:30 மணி கிளம்புனா தான் அவன் 6, 6:30, 7க்கெலாம் போய் சேர முடியும். இப்படியான சூழலில் ஈரமான பாக்கெட்டு எத்தனையோ நாள் போட்டு போன பழக்கம்லாம் அவனுக்கு உண்டு. பை த மிடில் ஆஃப் த சம்மர் கேம்ப் நடந்துட்டு இருக்குது. அவர் ஜாயின் பண்ணிட்டான். சார் அட் ஸ்டார்டட் டேக்கிங் அன் ஆக்டிவ் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் மை பேட்டிங். என்னுடைய பேட்டிங்கை பார்த்து அவர் என் மேலே கொஞ்சம் அக்கறை எடுத்துக்கிறார். மகிழ்ச்சி இல்லை. ஃபஸ்ட்டு டைம் இவன் சரியாக he did not perform well, so he was rejected. He was not asked to join the camp. Instead he was asked to vacate the camp. செகண்ட் டைம் வாய்ப்பு கொடுக்குறாரு. அகெயின் பேட்டிங் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறான், சேர்த்துக்கிட்டார். அகெயின் அண்ட் அகெயின் என்னுடைய பேட்டிங்கை பார்த்து அவருக்கு ஒரு கியூரியாசிட்டி அரைசஸ், ஒரு ஆர்வம் அவருக்கு தோணுது. இவன் மேலே ஒரு அக்கறை செலுத்துகிறார். பார்த்துட்டு இன்ஃபார்ம்ட் அஜித் தட் ஐ ஹேட் பொட்டன்ஷியல் டு பி எ குட் கிரிக்கெட்டர். நான் ஒரு நல்ல கிரிக்கெட்டராக வருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னை பற்றி எங்கள் அண்ணங்கிட்ட சொல்கிறார். கிரிக்கெட் கோச் அச்சரேக்கர் சார் வாயால் அவர் சொல்கிறார், டேய் உன் தம்பி சச்சின் டெண்டுல்கர் இருக்கிறானே, அவன் நல்ல ஒரு கிரிக்கெட்டராக வருவான்டா.
ஸோ ஐ ப்ராக்டிஸ் ஆல் இயர் அரவுண்ட். இந்த வருஷம் ஃபுல்லாக அவன் ப்ராக்டிஸ் பண்ணான்னா he will become a very good cricketer அப்படின்னு சர்டிஃபிகேட் கொடுக்குறாரு. However, my school, the New English School in Bandra, did not have cricket facilities, and sir was keen for me to change schools if I wanted to pursue cricket seriously. உன் தம்பிக்கு கிரிக்கெட்டு ரொம்ப பிடிக்குது, அவன் ஆர்வமாக செயல்படுறான், எஸ் இஸ் பெர்ஃபார்மிங் வெல், அவன் தொடர்ச்சியாக கிரிக்கெட்டில் எதையாவது சாதிக்கணும். இஃப் யூ வாண்ட் டு அச்சீவ் எனி திங் ஆர் இஃப் ஈ வாண்ட் டு அச்சீவ் சம்திங் he have to change the school because அவன் இப்போ படிச்சுட்டு இருக்கிற அந்த நியூ இங்கிலீஷ் ஸ்கூல் பத்ராவில் இருக்குதே, மும்பையில் பந்த்ரான்ற பிளேஸில், அந்த ஸ்கூலில் கிரிக்கெட் ஃபெசிலிட்டி நிறைய இல்லை. கிரிக்கெட் ஃபெசிலிட்டி இல்லாத ஒரு இடத்துல கிரிக்கெட் ஆர்வம் கொண்ட ஒரு பையன் படித்தான்னா அவன் கிரிக்கெட்டில் எப்படி அதிகமாக சாதிக்க முடியும்? ஹவு கேன் ஈ ப்ராக்டிஸ் அண்ட் பெர்ஃபார்ம் கிரிக்கெட் இஃப் தெர் இஸ் நோ ஃபெசிலிட்டி இன் விச் ஸ்கூல் இஸ் ஸ்டடிங் அப்படின்னா. ஒன் டே சார் கால்டு மை ஃபாதர். எங்கள் அண்ணங்கிட்டேன்னு சொல்லிட்டாரு. ஒரு நாள் எங்கள் அப்பாவையும் கூப்பிடுறாரு. அண்ட் புட் ஃபார்வர்ட் இஸ் சஜஷன். எங்கள் அண்ணங்கிட்ட அதே சஜஷன் எங்கள் அப்பாக்கிட்டேயும் சொல்கிறார். அஜித் வாஸ் இன் த ரூம் வித் மை ஃபாதர் அட் த டைம் அண்ட் தே போத் அக்செப்டட் தட் இட் வாஸ் நெசசரி இஃப் கிரிக்கெட் வாஸ் டு பி மை ப்ரியாரிட்டி. எனக்கு கிரிக்கெட் ரொம்ப பிடிச்சிருக்குதுன்னு அவங்களுக்கு தெரியுது. அதனால் அவங்க நினைக்கிறாங்க, சார் கிரிக்கெட் கோச் அச்ரேக்கர் சார் சொல்கிற மாதிரி தம்பியை நியூ இங்கிலீஷ் ஸ்கூல்லேருந்து வேறு ஸ்கூலுக்கு மாற்றியே ஆகணும் அப்படின்னு. மை ஃபாதர் sat me down and explained that while he did not have any objection to my changing school, I should do so only if I was really serious about playing cricket. எங்கள் அப்பா முடிவு பண்ணிட்டார் மாற்றணும்னு. I assured him I was, and so it was agreed that I should move to Shadrasram Vidya Mandir. Ada my God! கிரிக்கெட் கோச் சார் அச்ரேக்கர் சார் வேலை செய்கிறாரு சாதராசரம் வித்யா மந்திர் ஸ்கூலுக்கே என்னை மாற்றுறதுக்கு முடிவு பண்ணிட்டாங்க எங்கள் அண்ணனும் எங்கள் அப்பாவும். அடே அம்மா, வெரி குட். வேர் அச்ரேக்கர் சார் வாஸ் த கிரிக்கெட் கோச். ஆல் மை excess energy were getting channeled into cricket, which acted as a kind of safety wall. My father always said that all he wanted to me do was give it my best effort without worrying about the result. டேய், உழைப்பை போடு, பலனை எதிர்பார்க்காத. நீ விதைச்சின்னா ஒரு நாள் கண்டிப்பாக அறுவடை செய்வேன். If you sow a day, surely it will be reaped by you one day. Okay? இதுதான், this is what Sachin Tendulkar's father said to Sachin Tendulkar. ஸோ இப்படியே போகுது. இன் மை ஃபஸ்ட் இயர் அட் சத்ராசிரம் இங்கிலீஷ் ஸ்கூல் மும்பையில் பந்த்ராவிலேருந்து இப்போது மும்பையில் அந்த சத்ராசிரம் வித்யா மந்திர் ஸ்கூலுக்கு வந்தாச்சு. ஐ பிளேட் 55 ப்ராக்டிஸ் மேட்சஸ் டியூரிங் சம்மர் பிரேக் ஆஃப் 60 days. 60 நாளில் 55 மேட்ச் ராப்பா. 60 நாள்னா 2 மாதம். 2 மாதத்தில் கண்டினியூஸாக ஒரு 5 நாள் தான் அவன் ரெஸ்ட் எடுத்திருப்பான். மை சம்மர் செஷன் யூஸ் டு ஸ்டார்ட் அட் 7:30 AM அண்ட் எண்ட் அட் 4:30 PM. காலையில் 7:30 ஆரம்பித்து 10:30 முடிஞ்சது, 7:30 ஆரம்பித்து 4:30 முடியுது சாயங்காலத்தில் மார்னிங் செஷன். அண்ட் மை ஈவினிங் செஷன் வுட் ஸ்டார்ட் அட் 5. 1/2 மணி நேரம், 1/2 hour பிரேக்கு. காலையில் 7:30 ஆரம்பித்தா 4:30 வரைக்கும் கண்டினியூஸ் எஃபர்ட்டு, ட்ரைனிங்கு, ப்ராக்டிஸு, மேட்ச்சு. ஒரு ஈவினிங் 4:30 ஒரு பிரேக், குட்டி பிரேக். எவ்வளோ நேரம்? 1/2 hour, 30 minutes. மை ஈவினிங் செஷன் வுட் ஸ்டார்ட் அட் 5 PM. 4:30லேருந்து 5 பிரேக், 5 மணிக்கு திருப்பி இன்னொரு செஷன். ஒன்லி a 30-minute break. During the break, sir would often give me some money to go and have a வடபாவ். மும்பையில் ஒரு ஃபேமஸ் டிஷ் வந்து வடபாவ். எங்கள் அச்ரேக்கர் சார் எங்கிட்ட கொஞ்சம் காசு கொடுப்பார். டே இப்போ எதனா சாப்பிட்டோட ஒரு 1/2 hour டைம் இருக்குதுடா, ஓடுறான்னுவார். சே, நல்ல கோச் இல்லை, காசுலாம் கொடுத்து வளர்த்துக்கிறார். பிட்வீன் 5 PM அண்ட் 7 PM 5க்கு ஷார்ப்பாக வந்துடணும். வடபாவ் வாங்கி சாப்பிட்டு வந்துடணும். 2 hours கடுமையான ப்ராக்டிஸ். ஐ ஹாவ் 5 more net session. டுவார்ட்ஸ் த லாஸ்ட் 15 minutes, அந்த 6:45 மணி போல், சர் வுட் பிளேஸ் a 1 rupee coin on top of the stamp. அந்த ஸ்டம்ப் இருக்கே, ஸ்டம்ப்பு, கிரிக்கெட் ஸ்டம்ப்பு 3 வைக்குவாங்களே, அந்த ஸ்டம்ப்பு மேலே 1 ரூபா காயின் ஒன்று வைப்பார்.
என்ன ஆகணும், எதுக்கு வைக்கிறார்? இஃப் ஐ மேனேஜ் டு அவாய்ட் கெட்டிங் அவுட் த காயின் வாஸ் மைன். ஒரு வேளை அவர் போடுற பந்து, ஏன்னா நான் பேட்ஸ்மேன் இல்லையா, அவர் போடுற பந்து அந்த ஸ்டம்ப்பு மேலே படாமல் நான் பேட் அடிச்சிட்டேன்னா, அந்த ஸ்டம்ப்புக்கிட்டேருந்து அந்த பாலை பாதுகாத்துட்டேன்னா, அந்த ஸ்டம்ப்பு மேலே வச்சார் பற்றியா ₹1 காயின், ₹1 நாணயம். அந்த ஒத்த நாணயம் யாருக்கு சொந்தம்? சச்சின் டெண்டுல்கருக்கு சொந்தம். எப்படிலாம் அவனுக்கு ஒரு ஆர்வத்தை தூண்டியிருக்கிறார் இல்லையா? அப்படி தானே இருக்கணும் ஒரு கோச்னா. இன் திஸ் செஷன் எவ்ரி பவுலர் இன் த கேம்ப் would come and bowl to me with some 60 to 70 boys fielding. I meant I had to hit every ball along the ground to survive those intense 15 minutes. அந்த 15 மினிட்ஸில் கிட்டத்தட்ட ஒரு 60 to 70 பாய்ஸ், 60-70 பேர் ஃபீல்டிங் பண்ணுவான். அம்மா, அவன் போடுற அத்தனை பந்தையும் நான் அந்த ஸ்டம்பில் படாமல் அடிக்கணும், ஒதுக்கணும். அப்படி பண்ணிட்டேன்னா, winning the ₹1 coin used to give me immense satisfaction and taught me how to concentrate even when physically drained. கடைசி 15 நிமிஷம் தான், காலையில் 7:30 4:30 வரைக்கும் கண்டினியூஸாக ஒரு ½ பிரேக்கு, திருப்பி 2 hours கண்டினியூஸ் எஃபர்ட்டில் 5 to 7 6:45 இந்த மாதிரியான ஒரு சோதனை. மனுஷனுக்கு உடம்பு எவ்வளோ ஃபிசிக்கல் டயர்டு இருக்கும்ல. சே, ஆனாலும் அந்த 60-70 பேர் அடிக்கிற பாலை அந்த ஸ்டம்பில் படாமல் ஒரு பாதுகாத்துட்டாருன்னா, அந்த ₹1 அன்றைக்கி யாருக்கு சொந்தம்? எஸ், இட் பிலாங்ஸ் டு சச்சின் டெண்டுல்கர். அந்த ₹1 பெரிய விஷயமா என்னன்னு தெரியல. பட் அந்த சார் அச்ரேக்கர் சார் வச்ச அந்த ₹1 ரியலி 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 இட் இஸ் ஸ்பெஷல். At the end of it all, sir would tell me to run 2 full circuit of Shivaji Park with my pad and gloves on. இவ்வளோவும் பண்ணிவிட்டு 7 மணிக்கு அந்த ட்ரெயினிங் முடியும் போது 2 ரவுண்டு அந்த சிவாஜி பார்க்கு வலம் வரணும். எவ்வளோ பெரிய கஷ்டம் இல்லையா? புரியல. ட்ரைனிங் சும்மாவா? பாரத் ரத்னா அவார்டு கிரிக்கெட்டருக்கு பாரத் ரத்னா அவார்டு சும்மாவா? எவ்வளோ 11 வயசில் எவ்வளோ பெரிய கஷ்டமான ஒரு ட்ரைனிங். அதுவும் சார் அச்ரேக்கர் சார்னா சும்மாவா? That was the last part of my training and I would be completely exhausted by the end of it all. அந்த நாள் முடியும் போது அப்படியே சோர்ந்து போய் வந்து பெட்டில் விழுவான் பாரு சச்சின். பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குமா. இட் வாஸ் எ ரொட்டீன். ஆனால் அதுதான் வழக்கமாக நடக்கிறது. I would repeat right through my summer holidays and it helped me to build up physical and mental stamina. அவர் கொடுத்த இந்த சம்மர் கேம்பில் அந்த ட்ரைனிங் அம்மா ஃபிசிக்கலாகவும் மென்டலாகவும் ஒரு ஸ்டாமினா, ஒரு ஸ்ட்ரென்த்தை உண்டு பண்ணுச்சு. Occasionally, my father came to take me home and I would always ask him to treat me to a special fruit cocktail at a juice center near the club. 7 மணிக்கு காலையில் 7:30 சாயங்காலம் 7 மணி வரைக்கும் அந்த சிவாஜி பார்க்கு சுற்றி ட்ரைனிங்கை முடிச்சுட்டு சில நேரத்தில் எங்கள் அப்பா என்னை கூப்பிட்டு வர வரும்போதெல்லாம் எங்கள் அப்பா கிட்ட நான் கேட்கறது அந்த காக்டெயில் ஜூஸு தவறாத எங்கள் அப்பா எனக்கு வாங்கி கொடுத்துருவார்ப்பா. While this regular demand was a little unreasonable, காரணமே இல்லாத நான் அந்த ஜூஸை கேட்பேன். Because at the time I did not realize that my parents also had to take care of the need of my brother and sister. My father would invariably end up giving me what I wanted just to see my happy. நான் சந்தோஷமாக இருக்கணும், என் பிள்ளை சந்தோஷமாக இருக்கணும்னு நான் எதெல்லாம் கேட்குறனோ அது எல்லாத்தையும் எங்கள் அப்பா எனக்கு வாங்கி கொடுப்பார். அந்த நேரத்தில் எனக்கு புரியல. எங்கள் அண்ணன் இருக்கிறான், என் சிஸ்டர், என் சகோதரி இருக்கா, அவங்களுக்கும் எங்கள் அப்பா செய்யணும் அப்படின்றது எனக்கு புரியாத வயசு தான். எஸ், ஆனாலும் என் பிள்ளை இவ்வளோ கடுமையான ஒரு உழைப்பு, அவன் முகத்தில் நான் சந்தோஷத்தை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு his father used to satisfy all his needs. அவனுக்கு என்னெல்லாம் தேவையோ, what are all the things he asked his father, அவங்க அப்பா கிட்ட அவன் என்னெல்லாம் கேட்குறானோ
எல்லாத்தையும் வாங்கி கொடுத்துருவார். ஒய்? டு see him happy. On other days when I made my way home from Shivaji Park on my own, எங்கள் அப்பா இல்லாதது நான் தனியாக போகும்போது I would often fall asleep on the bus. ஒருவேளை எங்கள் அண்ணனோ, அஜித் எங்கள் அண்ணனோ எங்கள் அப்பாவோ என் கூட சிவாஜி பார்க்குக்கு வராமலோ இல்லை சிவாஜி பார்க்லேருந்து நான் தனியாக பஸ்ஸில் வந்தாலோ தூங்கிடுவேன். பஸ்லேயே தூங்கிடுவேன். ஏன்னா 40 minutes ட்ராவல். தூங்கிடுவேன். Anyone who has been at Mumbai bus peak hours will just know how difficult it is to get a seat. மும்பை மாநகரத்தில் சாயங்காலம் 7-7:30 மணிக்கு பஸ்ஸில் சீட்டில் இடம் கிடச்சி உக்காடுறதுல ஒரு சுகம் இருக்குதே, உக்காரத்து ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சா அதில் ஒரு பெருமை இருக்குதே, அது சொல்லி மாளாது. On days when I was not so lucky, it was still a challenge just to stand with the kit bag. ஒருவேளை சப்போஸ் உக்கார எனக்கு நிறைய நேரத்தில் இடம் கிடைக்காது. அப்போல்லாம் என்னுடைய கிரிக்கெட் கிட் பேக்கை நான் சுமந்துக்கிட்டு மாட்டிக்கிட்டு வரும்பொழுது இந்த பஸ் கண்டக்டர் என்ன தெரியுமா பண்ணுவார்? பயங்கரமாக ஒரு மாதிரி மறைச்சு பார்ப்பார். The bus conductors would inevitably complain about me taking up the space of another passenger. ஒரு ஆள் இடத்த அடிச்சுக்குது பாரு இந்த பேக், இந்த பையன் எடுத்துன்னு வரது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவார். It could be embarrassing because the conductors were often rude and would sometimes ask me to buy 2 tickets. சில கண்டக்டரு என்ன தெரியுமா பண்ணுவாங்க? என்னடா அவ்வளோ பெரிய பேக்கு, ஒரு ஆள் எடுத்து அடைச்சிக்கிட்டு ஒழுங்கு மரியாதையை 2 டிக்கெட் வாங்கு, உனக்கு ஒரு டிக்கெட், இந்த பேகுக்கு ஒரு டிக்கெட் வாங்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. I did not have the money for a second ticket. என் பேகுக்கும் டிக்கெட் எடுக்கிறதுக்கு என்கிட்ட துட்டு கிடையாது. I had to learn to take these remarks in my stride. இதெல்லாம் நான் வாழ்க்கையில் பாடமாக கற்றுக்கிட்டேன். Dirty clothes often added to me embarrassment. போட்டு வர அந்த அழுக்கு துணி, ஒரே துணி தான் மாற்றி 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 போடணும். ஒரு நாளைக்கு 2 முறை ஒரு துணியை துவைச்சா கிட்டத்தட்ட 2 மாதம் 3 மாதம் அப்படி போட்டுன்னு இருக்கும்போது அந்த துணி எப்படி இருக்கும்? பார்க்குறதுக்கு பழசாக தான் இருக்கும். இது எல்லாமே ஒரு காரணம் இந்த கண்டக்டர்ஸ் என்னை ஒரு மாதிரி இல் ட்ரீட் பண்ணதுக்கு. வித் டைம் ஐ எவால்வ்ட் எ வே ஆஃப் ராப்பிங் த கிட் பேக் அரவுண்ட் மீ. அப்படியே அணைச்சி சுருட்டி வச்சுக்குவேன். அப்போ என் மனசு எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டிருக்கும் இல்லையா? அதுக்கு ஒரு டிக்கெட் வாங்கிறதுக்கு என்கிட்ட காசு கிடையாது. அதனால் இந்த கண்டக்டர்கிட்ட நான் எவ்வளோ பேச்சு வாங்கியிருப்பேன். அந்த நேரத்தில் என் மனசு கூனி குறுகி அந்த பேக் அப்படியே சுருட்டி இப்படி வச்சுக்கிட்டும் போது என் மனசு எவ்வளோ வலிச்சிருக்கும் இல்லை? Just as the helmet and pads become a part of me while batting, so the kit bag became an extension of me on the bus. அந்த பேக்கில் அப்படி என்ன இருக்கும்? pad became a part of me while batting, so the kit bag became an extension. ஆமாம், அதில் just the ஹெல்மெட்டும் தலைக்கு போடுற அந்த ஹெல்மெட்டு விளையாடும்போது பேடு முட்டிக்கு வைக்கிற அந்த பேடு, இதெல்லாம் தான் அவனுடைய பேட்டிங்க்கு இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு திங்ஸ். ஸோ அதுதான் அந்த கிட் பேக்கில் இருக்குது. அதனால் அந்த கிட் பேக் அவனால் அவாய்ட் பண்ண முடியாது, அது எடுத்துகிட்டு வராமல் இருக்க முடியாது. அதனால் பரவாயில்ல, பஸ் கண்டக்டர் திட்டினாலும் பரவாயில்ல, இதுதான் எனக்கு என்னது லைஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரியலைஸ் தட். I would often take the bus or train from Bandra to Churchgate and it was all a great learning experience. இப்படி ஒவ்வொரு நாளும் எனக்கு அது ஒரு பாடமாக தான் அமைஞ்சிச்சு. ஈவன் தோ ஐ லவ்டு கிரிக்கெட், எனக்கு கிரிக்கெட் ரொம்ப பிடிச்சாலும் there were still occasional days when playing with my friends at home was such fun that I would conveniently forget I was supposed to go to the nets. If I did not turn up, Achrekar sir would jump on to his scooter and come to find me. எனக்கு ரொம்ப கிரிக்கெட் பிடிக்கும். சில நேரத்தில் லீவ் ஆச்சே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் போகாத நின்றுடுறது உண்டு. அந்த மாதிரி நேரத்தில் எந்த கிரிக்கெட் கோச்சு இவன் இன்னும் ஒரு சில ஆண்டுகள் ஆகட்டும் அப்புறம் கூப்பிடுவாடா இவன் சரியாக பேட்டிங் பண்ணலைன்னு சொன்னாரோ, த சேம் அச்ரேக்கர் சார் ஸ்கூட்டரில் இவன் வீட்டுக்கு வந்துடுவாராம். பா சார் ஒரு கிரிக்கெட் ட்ரெயினரு, கிரிக்கெட் கோச்சு, ஃபேமஸ் அச்ரேக்கர் சார். இந்த பையன் சச்சின் டெண்டுல்கர் இந்த கேம்புக்கு வரலன்னா, அந்த ட்ரைனிங்க்கு வரலன்னா இவன் வீடு தேடி அவர் வந்துடுவாராம்பா. ஏய் சச்சின், வாட் ஹேப்பன் டு யூ? வை ஆர் யூ ஆப்சன்ட் டுடே? வை ஆர் யூ ஸோ லேட் அப்படின்னு கேட்பாராம். எவ்வளோ பெருமை இல்லை? உங்கள் சார் கூட திடீர்னு நீ லீவ் போட்ட அன்றைக்கி உங்கள் வீட்டுக்கு வந்து என்னடா வரல, நீ வராமல் கிளாஸ் எப்படி இருந்துச்சு தெரியுமா
அப்படின்னு சொன்னார்னா உனக்கு எப்படி இருக்கும் இல்லை? யோசிச்சு பாரு, ஜஸ்ட் திங்க் இட் ஏ வைல். Sir would spot me in the melee and virtually drag me out. நான் மறைஞ்சிருக்கிறத பார்த்து என்னை பிடிச்சி இழுத்துட்டு வருவார். ட்ராக் மீ அவுட், விட்டு அப்படியே தர்னு இழுத்துன்னு வருவார். என்னை பார்த்து படுவா போய் மறைஞ்சிக்கிற அடா அப்படின்னு சொல்லி என்னை ட்ராக் பண்ணிட்டு வருவார். ஐ வுட் கம் அவுட் வித் எக்ஸ்கியூசஸ். சாரி கேட்பேன், சார் பரவாயில்ல சார் இன்றைக்கி ஒரு நாள் சார் அப்படி இப்படின்னுவேன். பட் ஹி வுட் ஹவ் நன் ஆஃப் இட். அதெல்லாம் காதுலேயே வாங்கிக்க மாட்டேங்கிறார். வாடானா வாடா. He would get me to change and head off to சிவாஜி பார்க். சிவாஜி பார்க் வந்து சேர்ற வரைக்கும் என்னை பிடிச்சி தரன்னு இழுத்துன்னு வரத்தான் அவருக்கு வேலையை. பார்த்துக்க, அப்போ எந்த அளவுக்கு இன்வால்மெண்ட் இந்த பையனுக்கு இருந்திருக்கும், அவன் மேலே எந்த அளவுக்கு ஒரு க்யூரியாசிட்டி, ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டு அவருக்கு இருந்திருக்கும். யோசிச்சு பாருங்கள். ஆன் த ட்ரைவ் ஹி வுட் டெல் மீ, என்னை அப்படி கூட்டிகிட்டு வரும்பொழுது, டோன்ட் வேஸ்ட் யுவர் டைம் பிளேயிங் இன்சேன் கேம்ஸ் வித் தீஸ் கிட்ஸ். இந்த பசங்க கூட சேர்ந்துன்னு உள்ளே உட்காந்து இன்டோர் கேம்ஸ்லாம் விளையாடாதரா, அது இல்லைடா உன் லைஃபு அப்படின்னு சொல்லி கிரிக்கெட்னுடைய இம்பார்ட்டன்ஸை எனக்கு எப்படிலாம் புரிய வைப்பார் தெரியுமா? கிரிக்கெட் இஸ் வெயிட்டிங் ஃபார் யூ. டேய், நீ கிரிக்கெட்டை தேடி போகல, கிரிக்கெட்டு உன்னை தேடி வருது. இட் இஸ் வெயிட்டிங் ஃபார் யூ, அது உனக்காக காத்துன்னு இருக்குதுடா அப்படின்னு சொல்லி இன்னும் அதிகமாக கிரிக்கெட் மேலே எனக்கு ஒரு ஆர்வத்தை தூண்டி விட்டார். ப்ராக்டிஸ் ஹார்ட் அண்ட் see வாட் மேஜிக் கேன் transpire. ப்ராக்டிஸ் பண்ணு, ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் எடு, உங்கள் வாழ்க்கையில் என்ன ஒரு மேஜிக் நடக்குதுன்னு பாரு. we need to have proper career orientation. ஓரியன்டேஷன்னா திசை காட்டுதல், கரியர்னால் நம்மளுடைய ஃப்யூச்சர், நம்முடைய கரியர், நம்முடைய தொழில். பாரு, யுவர் பர்சனாலிட்டி பிளேஸ் an important role in choosing the type of career you want. நீ என்ன ஆக போகிறேன்னு எனக்கு இப்போவே தெரியுதுடா. ஐ நோ, நீ வேற சச்சின், நீ வேற. சூஸ் சம்திங் யூ என்ஜாய் அண்ட் ரியலி வாண்ட் டு டூ அண்ட் யூ வில் பி சக்ஸஸ்ஃபுல். உனக்கு என்ன பிடிக்குதோ அதை எடுத்து செய்டா, நீ ஜெயிப்ப. அட் த டைம் ஐ ஹேட்டட் பீயிங் ட்ராக்ட் ஆஃப். அன்றைக்கி அவர் என்னை பிடிச்சி வீட்டை விட்டு தரன்னு இழுத்துன்னு வந்தது எனக்கு பிடிக்கல. பட் ஆஸ் ஐ லுக் பேக், இன்றைக்கி நான் அப்படியே பின்னாடி திரும்பி ஃப்ளாஷ்பேக் மாதிரி பின்னாடி திரும்பி பார்க்குறேன். அவர் என்ன தரன்னு அந்த சிவாஜி பார்க்குக்கு பந்தராவிலேருந்து எங்கள் வீடு தேடி வந்து என் வீட்டுக்குள்ளே புந்து என் சட்டை காலரை பிடிச்சி வண்டியில் இழுத்து உட்கார வச்சு திட்டிக்கிட்டே வருவார் சிவாஜி பார்க் வரைக்கும். இன்றைக்கி அதை நான் யோசித்து பார்க்குறேன். அதுதான் எனக்கான வெற்றி. ஐ ஃபீல் sheepish about my action. And I can only admire Achrekar sir farsightedness. அவருடைய அந்த தூர பார்வை, அந்த நீள் பார்வை, இன்றைக்கி இல்லை நாளைக்கு, எதிர்காலத்தில், ஃப்யூச்சரில் வாட் யுவர் லைஃப் வில் பி, ஹவ் யுவர் லைஃப் வில் பி, ஓகே, வேர் யூ வில் பி அப்படின்னு யோசிச்சார். பற்றியா என்னை பற்றி சச்சின் எதிர்காலத்தில் ஃப்யூச்சரில் எங்கே இருப்பான், எப்படி இருப்பான், என்னவா இருப்பான்னு. இன்றைக்கி அவர் நினச்சதை நான் அடைஞ்சிட்டேன். அதுதான் எனக்கான சக்ஸஸ். இட் இஸ் only because of ராம்கன் அச்ரேக்கர் சார் தான். சார் ஆல்சோ பனிஷ்டு மீ ஆன் ஒன் அக்கேஷன். ஒரு சமயம் அவர் என்னை தண்டித்து கூட இருக்கிறார். when trying to teach me a very important lesson. அது எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பாடமாக கூட அமைஞ்சது. ஒன்ஸ் ஐ bunked my daily evening practice. bunkedனா நான் ஏமாற்றிட்டேன். to watch an inter-school cricket match, not anticipating that sir would be there. He was angry and he said it was not for me to come and watch other people play for. If I practiced hard enough, one day people from across the world would come and watch me play. Had it not been for sir, I would not be the cricketer. அந்த சார் இல்லைனா இன்றைக்கி நான் அச்சரேக்கர் சார் இல்லைனா இன்றைக்கி நான் கிரிக்கெட்டர் இல்லை. I turned out to be. He was a strict disciplinarian. பயங்கரமான டிசிப்ளின் உடையவர் அவர். Strict officer. And did everything he could for me. அவரால் என்னெல்லாம் முடிஞ்சிச்சோ அதெல்லாம் எனக்காக அவர் செஞ்சார். I owe myself to him. நான் அவருக்காக என்னைக்கும் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி தன்னுடைய டீச்சர், தன்னுடைய கோச், தன்னுடைய கிரிக்கெட் கோச் த ஜாம்பவான் சச்சின் டெண்டுல்கர், அவருடைய கிரிக்கெட் கோச் ராம்கன் அச்ரேக்கர் சாரை பற்றி சொல்கிற ஒரு விஷயந்தான் அவருடைய பயோகிராஃபிலிருந்து எடுக்கப்பட்டது. அபவுட் த ஆத்தர்
ஆத்தர் யாரும் ஒன்றும் இல்லை, சச்சின் டெண்டுல்கர் தான். டெண்டுல்கர் வாஸ் born on 24th April 1973 in Mumbai, Maharashtra. He was a former cricketer, Indian cricketer and captain, widely regarded as one of the greatest cricketers of all time. என்றைக்கும் காலத்தால் மறக்க முடியாத ஒருவர் தான் அந்த சச்சின் டெண்டுல்கர். He made an impact in cricket from a very early age, displaying a prodigious talent. The world famous cricketer has set many records in his career and is considered as one of the greatest batsmen. பேட்டிங்கில் தான் அவர் லைஃபே ஆரம்பித்தது. He is the only player to have scored 100 international centuries. The first to score double century in a one-day international and the only player to complete more than 30,000 runs in international cricket. He played 664 international cricket matches in total, scoring 34,357 runs. In 2012, Tendulkar was nominated to Rajya Sabha. So, in 2012, he became MP, Member of Parliament in Rajya Sabha House. He retired from cricket on 16th November 2013. 2013 நவம்பரில் ரிட்டையர்ட் ஆகிட்டார் கிரிக்கெட்டில் இருந்து. லேர்னிங் த கேம் அப்படின்ற இந்த டாபிக் இஸ் அன் எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஃப்ரம் ஹிஸ் ஆட்டோபயோகிராஃபி. அவரை பற்றி அவரே எழுதிய சுயசரிதை, அதிலிருந்து எடுக்கப்பட்டது தான் இந்த லேர்னிங் த கேம் அப்படின்ற இந்த லெசன். பிளேயிங் இட் மை வே ஆட்டோகிராஃபி, பிளேயிங் இட் மை வே அப்படின்றது அவருடைய ஆட்டோபயோகிராஃபி பேர். அதில் ஒரு பகுதி இந்த லேர்னிங் த கேம் அப்படின்ற இந்த லெசன். Okay children, with this the lesson ends. Go through the lesson once again. If you have any doubt, repeat it again, ask again and try to understand. Thank you children. Let us meet you in the next video.